नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार आउ एक अध्याय को आपण मान हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज मोर ए अध्याय रे एक गल्प व्यंग गल्प। से गल्पर नाम हेउची नवघनक अवसर जीवन। चाकरी अवसर उपरांते नवघन बाबूंकर एबकू सबु कथा ओलट पालट धरिबा स्वाभाविक मध्य। 33-34 वर्षर धराबंधा कार्यक्रम को कौन सहजरे परित्याग करी हुए। अवसर पर पहिले पहिले तांकु सबुदिन गुड़िक रविवार मार्गे प्रतीयमान हेउथिला। मासर तारीख सबू मगजर कब्जा को न आसी ऊपर नीचे बोध हुअंती। निर्दिष्ट समय रे बिकलिया होई नित्यकर्म समाप्त करिवार व्यग्रता न थाए कि धड़पड़ होई दफ्तर को धा दौड़ करिवार आवश्यकता न थाए। बाबू हाथ में समय जहाकू जेते, मात्र चाकरी बंधन मुकुली आसवा परे जीवनटा खोलामेला परी अवस्था। सते जमिति हिमालय विशुद्ध अम्लजान युक्त वायु प्रवाह तनुमन को हालुका करी आश्वस्त कर देइछि। अवसर पश्चात नवघन बाबूंकर मन एबे सिमिली तुला प्राय मुक्ताकाश अत्र तत्र उड़ी बुलिबा परी उड़ी बुलिबा पई खलखल हेउछि। काहींकि न हेबो जे एते दिनर तेलमरा जीवनर अवसान परे स्वाधीनतार सुलुसुलिया मलय तांकु कुतुकुतु करुछि। तहींकु बाबू मनस्थ कले स्कूटी धरी बंधु सांगसाथी घर आड़े घेराई घेराई बुली आसिबे। आज एठी काली सेठी एमंत प्रतिदिन या ता घर आड़े मुआइले। बुलाबुली गुलिखटी करू करू केबे मध्याह्न भोजन पाई घर को फेरिबारे उछुर हो जाए तो केबे कदबा केमिति अत्यधिक विलंब हेतु घर बाहरे भोजन कार्य समाप्त करने को पड़े। एमंत बुलाटिया कारबार को श्रीमती किछि दिन चलई नियंती सिना, मात्र तही परकू तांको बात घरे पित्त प्रवेश करिबारु से उग्र रूप धारण करी पतिदेव को जाछता बकी चलिले। बारबुला षंढ परी या ता घरे मुह मारुच बोली कही घोर तिरस्कार कले। चाकरी बेलठू तो नवघनकर गाली खाइबा अभ्यास अच्छी। गोधी चमड़ारे कौन बा प्रभाव पड़ता। एणु कथा देह को न नहीं बाबू लांगुड़ जाकी घरे रहिबाकू मनस्थ कले। पछकू भाबिले एबे कुआडे भ्रमण रे जीवेनी सिना, घरे बेधड़क खाई पी आराम रे निद्रा जीवार क्षति कौन। चाकरी समय रे खुशी मन रे विश्राम नेबाकू मौका जुटिनी। एबे मन इच्छा शयन करी अरमान मेटाई देबे। जलखिया, मध्याह्न भोजन, रात्र भोजन परे अजथा समय अपचय न करी बाबू बिछଣା को तत्क्षणात आवरी बसंती। किछि समय गड़पड़ हेबा परे तंद्रा तांकु एमंत काबू कर दिए जे से निद्राभिभूत अवस्था रे घड़घड़ी प्राय घुंगुड़ी चालना आरंभ कर दियंती। समय समय रे स्वामींकर एपरी शब्द प्रदूषण को श्रीमती सहजरे हजम करि पारंतिनी। विशेष करी रात्र समय रे घुंगुड़ी रे घर घर नाद तांको निद्रा रे शक्त व्याघात सृष्टि करे। विरक्ति होई कही पकांती, चाकरी गला बोली गध पालिटी जीवन कौन। किछि काम दाम रे मन नाही, खाली सोई जाई घुंगुड़ी मारिबा सार। नवघन बाबू एबे निजको सुधारी नहीं निजर विश्राम नेबा समय को ह्रास करी सारिलेनी। दिन बेले तो सोईबा नाम धरंतिनी, राति रे तांको घुंगुड़ी रे पत्रींकर निद्रा भंग हेबा आशंकारे जागतियार होई अनेक समय रे बिछଣା रे बसी अंधार को जड़का मार्गे जल जल होई अनेई रहंती। दिने एमंत अवस्था रे तांकु खटरे बसी रहिथिबार देखी चक्षुद्वय को मर्दन करू करू श्रीमती कहिले, हई हो तुम आखि को कौन निद नहीं? पेचा परी राति सारा उजागर होई रहीच। सेई दिनठू नवघन बाबू घुंगुड़ी विहीन निद्रा पाई कसरत
ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବାବୁଙ୍କର ବାହାରେ ଭ୍ରମଣରେ ତ ରୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ମନ ମୁତାବକ ନିଦ୍ରା ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଗଲା। ମାତ୍ର ଦିନସାରା ଘରେ ବସି ବସି କରିବେ ବା କ'ଣ? କିଛି କାମ ନଥିବାରୁ ଘର ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ତୁଚ୍ଛାକୁ ନସରପସର ହେଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ନସରପସରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ଘରଣୀଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାମୟ ହେବାରୁ ଚିହିଁକି ଫୁଟି ପତ୍ନୀ କହି ପକାଇଲେ, ହଇଓ, ତମେ ବେକାର ହେଲ ବୋଲି ଏକ ଆଖିଆ ଓଟ ମାର୍ଗେ ଏଣେ ତେଣେ ଛନ୍ଦି ହେବ ନା କ'ଣ? କଟା ଘାରେ ଚୂନ ସଦୃଶ ବେକାର ଶବ୍ଦଟା ଟପ୍ କିନା ବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ନବଘନଙ୍କ ଦେହରେ। ମନେ ମନେ ଭାଳି ହେଲେ, ଜୀବନ ସାରା ଚାକିରି କଲେ, ମାତ୍ର ଅବସର ନେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ବେକାର ହୋଇଗଲେ? ତହିଁ ଉପରକୁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ବାକ୍ୟବାଣକୁ ହଜମ କରିନେଇ ମନକୁ ମନ ଭାବିଲେ, ଯାହାର ଚାକିରି ନାହିଁ ସେ ବେକାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ତେବେ ଆଉ ଏକ କଥା ଏବେ ନବଘନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କଲାଣି। ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏକାଥରକରେ ଜିନିଷ ବରାଦ ନ କରି ଥରକୁ ଥର ବରାଦ କରନ୍ତି। ନବଘନ ବାବୁ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ କହି ପକାନ୍ତି, ଇଏ ନିଆଁ ଲଗା ମନରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଥରକରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ବୟସ ହେଲାଣି, କେମିତି ମନେ ରହନ୍ତା ଯେ? କ୍ଷଣେ ବିରାମ ନେଇ ପୁଣି ଉଗାରି ପକାନ୍ତି, ହଁ ବା, କୋଉ ଚାକିରି ଅଛି ଯେ ଏତେ କଥା? ଘରେ ବସି ବସି କ'ଣ କରିବେ ଯେ? ଥରକୁ ଥର ବଜାର ଗଲେ ସିନା ଶରୀର ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବୟସ ଯେ ତାଙ୍କ ବୟସଠୁ ଅଧିକ, ସେ କଥା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଗଜକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନା। ଦିନ ରାତି ଘରଟାରେ ପଡ଼ି ରହି ଆଉ କେତେ ବା ନିଦ୍ରା ଯିବେ? ଦିନେ ଦିନେ ଉଷା କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ନ ହେଉଣୁ ନବଘନଙ୍କ ନିଦ୍ରା ତୁଟିଯାଏ। ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଓଲଟ ପାଲଟ କାମରେ ହାତ ଦେବା ବେଳେ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବେସୁରା ତଥା ବିରକ୍ତିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଶବ୍ଦର କିଲିବିଲିଆ ଲହରରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ସୁଖନିଦ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ତନ୍ଦ୍ରାଳସ ସ୍ୱରରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତମର ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଶୋଇଦେବନି ନା କ'ଣ? ହଇଓ, କୁଆ କୁକୁଡ଼ା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବି ନାହାନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଏତେ କାକୁର୍ତ୍ତିଆ କିଆଁ? ନବଘନ ବାବୁ ଅବସର ପରେ ଚାକିରି କାଳ ସମୟର ଗୁଲାମୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସିନା, ଏବେ ଅବସର ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଲାମୀରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲେଣି। ତାଙ୍କର ସେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର ହେଲାଣି। ଭାବୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସର ଜୀବନ କ'ଣ ଏହିପରି? ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜନୈକ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଧବର କଥା। ଅବସର ନେବା ଦିନ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଦ ପାଞ୍ଚ ହୋଇ କହିଥିଲା, ସାର୍, କଥାଟିଏ କହନ୍ତି। ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଉତ୍ତର ଫେରାଇ ନବଘନ କହିଥିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଅବସର ନେଉଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମଲା ସାପ। ଆଉ ଡର କାହିଁକି? ଯାହା ତୁ ଭାବୁଛୁ ମନ ଖୋଲି କହି ପକା। ଭରସା ପାଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଧବ କହିଥିଲା, ଚାକିରି ସରିଲା ପରେ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳିବେ ସାର୍। ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାକଟିରେ ମାତିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବା ସାର ହେବ ଯାହା। ତା କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି କହିଥିଲା, ସାର୍, ଚାକିରି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସିନା, ଏବେ ତ ଦିନସାରା ଘରେ ରହିବେ। ବାସନ 2 ଖଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହିଲେ ଟୁଣଟାଣ ଶବ୍ଦ ହେବା ହିଁ ଥୟ। ସେଦିନ ନବଘନ ବାବୁ ଉଦ୍ଧବର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକଟିଏ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ହାଲୁକା ଢଙ୍ଗରେ ସେ କେଡ଼େ ଗହୀର କଥାଟିଏ କହିନଥିଲା ସତେ? ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଘରେ ବସି ଖାଲି ସେଇ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଖିଆ ପିଆ ବଡ଼ ବିଜାର ଲାଗିଲାଣି। ତମର ବି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ହଡ଼ା ବଳଦ ଭଳିଆ
କାଉଁଦା ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛ। ଚାଲୁନ ଟିକିଏ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହଳା ବଳଦ ଉପମା ଶୁଣି ମନଟା ନିରଳା ପାଣିଚିଆ ଧରିଗଲା ନବଘନ ବାବୁଙ୍କର। ଖାଲି ହଳା ବଳଦ କାହିଁକି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ, ଗଧ, ପେଚା, ଏକପକ୍ଷିଆ ଓଟ, ବେକାର, କୁଆ କୁକୁଡ଼ା, ଗୋଧି ଚମଡ଼ା ପରି ନାନାବିଧ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲା ଉଦ୍ଧବର ମୁହଁ। ତା ସହ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହାର କୋଟିଏ ଟଙ୍କିଆ ପରାମର୍ଶ, ମାଙ୍କ ସହ ବେଶୀ କଥା କଟାକଟିରେ ମାତିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତରବର ହୋଇ ନବଘନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ପରି ରାୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ସମୟ ବିନର୍ବ୍ୟୟ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭାତୃଦେବଙ୍କ ଗୃହ ଆଡ଼େ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନବଘନେ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ନୀଳାକାଶକୁ। ବିନା ଆକଟରେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଡେଣା ହଲେଇ ମିଶି ଯାଉଥିଲା ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ। ମନକୁ କଥାଟିଏ ଛୁଇଁଲା, ସେ ହେଲେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତେ କି, ତାପରି ଆକାଶରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଡ଼ିପାରନ୍ତେ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁସୋଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ବର୍ନ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେର୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଚେନ୍ସ। ନବଘନ ଭାବୁଥିଲେ, ଚାକିରି ଜୀବନ ହେଉ କି ଅବସର ଜୀବନ ହେଉ, ମଣିଷ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଥୟ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୋର ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗଳ୍ପ। ଏ ଗଳ୍ପଟି ନବଘନଙ୍କର ଅବସର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।